अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still at more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. నేను ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలనుకున్నాను అండి. ఇది జై బాబా అమ్మ శ్రీలక్ష్మి. ఉన్నారమ్మా శ్రీలక్ష్మి గారు? ఓకే, జాయిన్ అయినట్లేదండి. కనబడలేదండి, లేదు. చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా ఇది? Sir, Jai Baba, sir. జై బాబా సార్. Sir, yesterday I read, that enchantment. For that one, Okay. some more information is there in Nothing and Everything. I will share it with you. ఓకే సార్. ఓకే. Just 1 minute. I don't know, it's not going. Can you see the screen, sir? Yes, we can see your screen. Yeah, slides are about to come. Okay. Slideshow. Yeah, new slide. It is not layout. New slide. I don't know. I'll show here only. So what says in that Nothing and Everything, it says there is a heaven in between two planes. There is heaven will be there. After the plane and heaven, first plane, first heaven, second plane, second heaven, third plane, third heaven, like that. So some people will be going directly. That Salics, they'll go directly to the second next plane, whereas some of the pilgrims, they go through the heaven and stuck there. And like this, what happens in the third plane, what I have shown here, red color, these are corrected. So yesterday you told me, that correction I made here, mental plane. And what Baba says is in the third heaven, the third heaven is divided into 3 sections or parts. The first section is the state of Indra, in Sanskrit called Indraloka, first section. Second section is the abode of the angels or abode of the gods, in Sanskrit Devaloka. So there are, Baba says in the same article, there are 33 crores of devatas there, that angels are there. The third section is the actual section of Alan A. Kudasi. That's what the pilgrims goes there, where the pilgrim experiences subtle knowledge. This knowledge is not knowledge but occult of mystic knowledge. Each section in the third heaven holds millions of times more bliss, more happiness, more power than the second heaven. So because of these things, that pilgrim who is passing through that heaven is stuck there, enchantment, is stuck there only because of these reasons. That's why the enchantment, because of that what are the details given in Nothing and Everything about the particular heaven in the third plane. And also yesterday at the Padmini Vedam asked what happens after death of that particular pilgrim in that plane. Because Baba says once the pilgrim goes on the enchantment condition, there is only 2 solutions. One is natural death. Second is he should get a help from the either Sadguru or the avatar for proceeding or coming back. Proceeding to 4th plane or coming back to 3rd plane. He requires these 2 assistants, natural death and this. About natural death, Baba has given some information in the Nothing and Everything.
When a pilgrim on the subtle or mental plane drops the physical body that he has put on, as an ordinary human would put on the clothes, he does not go through the experience of hell and heaven. The subtle and mental sanskaras he collects along the path in the subtle and mental worlds are altogether different from the gross sanskaras collected with human in the world. The sanskaras of the path do not need to be spent by experience of their opposite. This is another point we should note, sir. Opposite. They drop away as the pilgrim progresses to a higher stage. When a pilgrim enters the next higher plane, the sanskaras accumulated simply drop off or shaken off. That means and the soul, that is pilgrim, who dies in the mental subtle plane or mental plane, then they will not go for hell and heaven state. They immediately take human birth. And while taking birth, their samskaras are not the gross samskaras. Their samskara will be, when they drop, their samskara will be either subtle or mental samskara. So accordingly, they proceed. Further, their journey will continue from that point. So these are the information I got from that nothing and everything. And one more point is there. The Baba has given the number of pilgrims who are in the saliks, who are crossing that from third plane. There are, I think, 538 or some number Baba has given. Saliks, they directly go to fourth plane with the help of Sadgurus or avatars. Whereas others, it's more than, Baba said, it's more than the salik. It's not given the exact number, but it will be more than who go through the heaven here and stuck there. Then Sadgurus or avatars has to help them. So this is the information about the chanting, how the pilgrim will stuck their enchantment condition. Okay, sir. Please carry on, sir, further. Jai Baba. Jai Baba. శ్రీలక్ష్మి గారు జాయిన్ అయ్యారు సార్. Okay, thank you. Sir, just one question, sir. You mean Yes. to say there won't be any heaven for some people directly? They go from third to fourth planes. They don't Yes. without Yeah, dropping. saliks. They say it is saliks. That means without Correct. dropping the body, they just can they can transition into fourth plane, or they drop the body and they will get into No, fourth sir. plane. They need not drop the body. Saliks, Okay. they need not drop the body. Okay, They straight away go to the fourth plane with the help of Sadgurus or avatars. Okay. Whereas enchantment, yesterday I read, enchantment is only two conditions to come out of that condition. Oh, That is, right. one is dropping the body, or Right. natural death, or the help of Sadguru. They will push the pilgrim to the fourth plane, or they will bring back him to the third plane. These are the two Right. conditions yesterday I read Right. I for got coming it. out of the enchantment condition. So when they drop the body, they don't get that grass samskara will not be there for them, and they will not go through the hell or heaven condition. Straight away they take the human form with that sanskara of the particular time when they drop the body. That is a subtle samskara, or it may be a mental samskara. Right, sir. So then the journey will proceed further. Right. Any questions here? And say Baba has given details, more details are there in nothing and everything about particular plane here. Between third and fourth planes, lot of information Baba has given. That is, the 7 is divided into 3 parts, Baba says. That is, we can't only Hindus, Devaloka, Indraloka, like that. This is all here only. Angels, 33 crores of angels are staying here only in this heaven. That is, this heaven is divided into 3 parts. First part is Indraloka, second is Devaloka, third is that is pilgrims place. Okay, sir. So that's why this enchantment condition comes here in particular heaven. Okay, sir. Let's Okay, continue. thank you. Jai Baba. Jai Baba, sir. Thank you. Sri Lakshmi, continue. Jai Baba. Jai Baba. Meher Baba explains that a pilgrim runs the risk of entering Mukam-e-Harat, state of enchantment, when he passes from the third to the fourth plane. అంటే ఒక సాధకుడు లేదా యాత్రికుడు ఈ 3వ భూమికి నుండి
4వ భూమికలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మకామ్ ఏ హైరత్ అంటే ఒక సమ్మోహనమైన పరిస్థితి అన్నమాట అది. దాంట్లో ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉంటుంది అని బాబా వివరించారు. There are, he says, states of enchantment on other parts of the path through also, but the most important is that between the third and the fourth planes. అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఇతర భూమికలు అంటే 1 తగ్గించి 2, 2 తగ్గించి 3 అలా వచ్చే ఇతర భాగాల్లో సైతం ఈ సమ్మోహన స్థితులు మకామ్య హైరత్తులు ఉంటాయి. కానీ వాటిట్లో ఈ 3 దగ్గర నుంచి 4వ భూమికల మధ్యలో ఉండేది మాత్రం అత్యంత ముఖ్యమైంది అని చెప్పేసి బాబా సెలవిచ్చారు. దిస్ హైరత్ ఎంచాంట్మెంట్ మే బి స్ట్రాంగ్ ఆర్ ఫీబుల్. ఈ సమ్మోహన స్థితి ఒక్కోసారి దృఢంగాను అత్యంత బలోపేతంగాను ఉంటుంది, లేదా ఒక్కోసారి బలహీనమైన పరిస్థితుల్లోనూ ఉంటుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో హిచ్ ఆర్ డిస్టర్బింగ్ ఫ్యాక్టర్ present at the moment that a pilgrim becomes enchanted, then the hairat is deep or strong. అయితే ఈ సాధకుడు ఎప్పుడైతే ఈ భూమికల మధ్య స్థితిలోకి ప్రవేశించే క్షణంలో అతను ఉండే దానికి ఏదైనా బలమైన ఆటంకపరిచేది లేదైనా భంగపరిచే కారకం అనేది ఉన్నట్లయితే ఆ సమ్మోహన స్థితి అనేది బలహీనంగా ఉంటుందని, అది లేకపోయినట్లయితే ఆ గాఢమైన ఆ సమ్మోహన స్థితి చాలా లోతుగాను ప్రగాఢంగా ఉంటుంది అని కూడా చెప్పారనమాట. అంటే అతను దాంట్లో పూర్తిగా మునిగిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట. అంత డీప్ గా ఉంటుంది. అతన్ని ఆటంకపరిచేది ఏదైనా కారకం అక్కడ లేనట్లయితే అది అంటే రెండు విధాలుగాను ఉండొచ్చు. అతనిది కొంచెం బలహీనంగాను ఉండొచ్చు ఆ సమ్మోహన స్థితి, లేదా అత్యంత లోతుగా డీప్ గా ఉండేదిగా కూడా ఉండొచ్చు అన్నారు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ డిస్టర్బింగ్ ఫ్యాక్టర్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దట్ మూమెంట్, then a hierarchy is feeble. If a pilgrim experiences either strong or feeble hierarchy between the third and fourth planes and is then pushed forward by accident to a higher plane, he invariably goes to a position between the fifth and the sixth planes, again with the same strong or feeble hierarchy. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇతను ఈ సాధకుడు ఆ పరిస్థితిలోంచి ఆ సమ్మోహన స్థితిలోంచి బయటపడటం అనేది తనంత తనకి సాధ్యం కాకపోవచ్చు. బలహీనమైన హైరత్ ఉన్నట్లయితే తొందరగానే దానిలోంచి బయటపడవచ్చు. కానీ అదృష్టవశాత్తు ఏదైనా సరే అతను ఆ యాదృచ్ఛికంగా అంటున్నారు, యాక్సిడెంటల్ గా ఆ పైకి నెట్టబడినట్లయితే, ఉన్నత భూమికల్లోకి నెట్టబడినట్లయితే అతను మళ్ళీ 5, 6 మధ్య ఉండే హైరత్లోకి వెళ్ళిపోతాడట. 5 భూమిక లేదా 6వ భూమికల మధ్యలో కూడా అన్ని భూమికలకు మధ్యలో ఉండే సమ్మోహన స్థితిలో ఇది కూడా ఒకటి కాబట్టి దాంట్లోకి డైరెక్ట్ గా నెట్టబయబడతాడట. అయితే ఇది చాలా రేర్ గా ఉంటుంది అంటున్నారు. హౌవెవర్ సచ్ ఇంటెన్సెస్ ఆర్ వెరీ రేర్. అదే అలాంటి పరిస్థితులు చాలా అత్యంత అరుదుగా ఉంటాయి అంటున్నారు. అలీ అహ్మద్ సబీర్ కల్యార్ అండ్ బాబా అబ్దుల్ రెహమాన్ ఆఫ్ బాంబే both were precipitated from a very strong hierarchy between the third and fourth planes into a very strong hierarchy between the fifth and sixth planes, the former by a gift of grace from a Qutub and the later through God's gift in the shape of an accident. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చెప్తున్నారు, అటువంటి సాధకుల గురించి. అలీ అహ్మద్ సబీర్ ఆఫ్ కల్యార్ అనే ప్రదేశానికి చెందిన అలీ అహ్మద్ సబీర్ అనే వ్యక్తి, ఆ యాత్రికుడు. అంతేకాకుండా ఇంకొకడు బాబా అబ్దుల్ రెహమాన్ ఆఫ్ బొంబాయిలో నివసించి అక్కడ ఉన్న బాబా అబ్దుల్ రెహమాన్ అనే వ్యక్తి, ఈ ఇద్దరి గురించి కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ చాలా బలమైన హైరత్ సమ్మోహన స్థితిలో ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. అయితే మొదటి ఆయన ఈ అలీ అహ్మద్ సబీర్ అనే ఆయన ఒక పరిపూర్ణ గురువు యొక్క గ్రేస్ వల్ల అతను ముందుకు నెట్టబడ్డాడు. ఒక అనుగ్రహం వల్ల ఆ పరిస్థితిలో నుంచి ముందు భూమికల్లోకి నెట్టబడ్డాడట. అలాగే ఈ బాబా అక్బర్ ఆఫ్ రెహమాన్ బాంబేకి చెందిన ఆయన ఒక యాక్సిడెంట్ వల్ల, అది కూడా భగవంతుడి కృపావేశంతో జరిగిన యాక్సిడెంట్ వల్ల అతను ఆ పరిస్థితి నుంచి ముందు భూమికల్లో ఉన్న 5, 6 మధ్య ఉండే హైరత్లోకి నెట్టబడ్డాడు
అని ఇక్కడ వివరిస్తున్నారండి. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళంతట వాళ్ళుగా ఆ సమ్మోహన స్థితిలోంచి పడలేకపోతుంటారు అని ఇక్కడ అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఒక పరిపూర్ణ సద్గురువు యొక్క కృప వల్ల కానీ, లేదా అది కూడా భగవంతుని గిఫ్ట్, భగవంతుని కృప అనే ఆ యాదృచ్ఛికంగా జరిగే సంఘటన వల్ల కానీ అతడు ఆ పరిస్థితి నుంచి ముందు 5 లేదా 6 మధ్య ఉండే సమ్మోహన స్థితికి నెట్టబడతారు అని ఇక్కడ బాబా తెలియజేస్తూ ఉన్నారండి. జై బాబా అండి. జయబాబా అండి. శ్రీలక్ష్మి గారు అయితే ఇలాంటి స్పెషల్ కేసెస్ లో ఇంకా 4వ భూమికలోకి ఎంటర్ అవ్వరా అండి వాళ్ళు? మరి ఇక్కడ అలాగే చెప్పారండి. కదా అడుగుతున్నాను. అవునవును, అర్థమైంది. అంతే కదా. 5 లేదా 6 మధ్య భూమికల్లో ఉండే చాలా ప్రగాఢమైన హైరత్తులోకి అక్కడ కూడా ఆ హైరత్ కూడా బాగా గట్టిగానే, అంటే దృఢమైనది, లోతుగా పాతుకుపోయిన హైరతే ఉంటుంది. కాకపోతే 4లోంచి బయటపడిపోతారన్నమాట. అనే అర్థం. 4లోకి వస్తారని చెప్పలేదు ఇక్కడ మరి. 4వ భూమికలోంచి దాటవేయబడతారన్నమాట. జై బాబా సార్. జై బాబా అండి. జై బాబా. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? అంటే ఇది హైరత్ అన్నది, ఎన్చాంట్మెంట్ అన్నది నార్మల్గా 3rd to 4th మధ్యలో ఉంటుంది. కానీ ఇట్స్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ ఇన్ 5th and 6th కూడా. అలా అనుకోవచ్చమ్మా అది? అంటే మొదటి తగ్గించి 1 భూమిక 2 వాటి రెండిటి మధ్య 2 మరియు 3 భూమికల మధ్య, ప్రతి భూమికల మధ్య ఇలాంటి హైరత్ అనేది ఉంటుందని చెప్పారు కదండి ఫస్ట్ పేరాలోనే, మొదట్లోనే. అయితే ఇది వాటన్నిటికంటే ఈ 3, 4 భూమికల మధ్యలో ఉండే హైరత్ మాత్రం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది, చాలా ముఖ్యమైనది అని కూడా అన్నారు. దాంట్లోంచి బయటపడటం అసాధ్యమైన విషయం అన్నమాట. ఏది ఈ పరిపూర్ణ గురువు యొక్క కృప లేనిచే అంత తీవ్రమైన హైరత్లోంచి బయటపడటం అనేది అసాధ్యం. అంత తీవ్రంగా ఉంటుంది, అక్కడ గాఢంగా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే 5, 6 మధ్య కూడా ఉంటుంది. అన్ని భూమికల మధ్యలో ఈ సమ్మోహన స్థితి ఉండే ఉంటుంది. మరి 5, 6 మధ్యలో ఉన్న హైరత్లోకి వెళ్ళారంటే అదే కదా అర్థం. ఉన్నత భూమికల్లో సైతం ఈ సమ్మోహన స్థితి ఉంటూనే ఉంటుంది అని అర్థం అవుతుంది. ఓకే. వేరే వాళ్ళు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? లేదంటే సమాప్తికి వెళ్దాం. సార్ సమాప్తి చేయండి సార్. జై బాబా అండి. వినపడుతుంది కదండి? వినిపిస్తుందండి. అదే ఈ పేరాలో క్లుప్తంగా బాబా చెప్పేది ఏంటంటే అండి, ఈ ప్రతి భూమికలోనూ కూడా ఈ సమ్మోహనం, అందులో తగులుకుపోయేటువంటి ఆ ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అయితే ముఖ్యంగా 3వ భూమికకు 4వ భూమికకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వర్గం చాలా ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యమైనటువంటిది. ఎందుకంటే సరిగ్గా అతను 3, 4 భూమికల మధ్యలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు గనక ఏదో ఒక ఉపద్రవం అతనికి అడ్డొచ్చి అందులో పూర్తిగా మునిగిపోకుండా చేయిస్తే తప్ప అందులో గ్యారంటీగా ఇతను మునిగిపోతాడు. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. ఆ ఉపద్రవం అనేటువంటిది సద్గురువు యొక్క కృప అవ్వచ్చు, లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. అక్కడ ఏ రకమైనటువంటి ఆటంకం గనక లేకపోతే ఇంక అందులో మునిగిపోయి ఉండిపోతాడు, స్టక్ అయిపోతాడు. ఎప్పుడైతే ఇది సద్గురువు కృప కానీ లేకపోతే ఒక యాక్సిడెంట్ కానీ అతని యొక్క ధ్యాసని భంగపరిచిందో అప్పుడు అతను బైపాస్ చేసేస్తాడట 4th ప్లేన్. మామూలుగా మనము 4th నుంచి 5th-కి 6th-కి బైపాస్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పుకున్నాం తమాషాగా. అలా కదండి, పూర్వం మనం చెప్పుకున్నాం ఇది. అటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా ఈ 3, 4 భూమికల మధ్యలో ఉన్న స్వర్గం ఆ పరిస్థితులు, ఆ విషయంలో కూడా ఈ బైపాస్ ఉంటుంది. 4 దాటిపోయి
నాలుగవ భూమికకు 5వ భూమికకు మధ్య ఉండేటువంటి ఆ స్వర్గంలోకి ప్రమోట్ అయిపోతాడు. దానికి ఉదాహరణలు కూడా బాబా ఇచ్చారు. ఆలీ అహ్మద్ సబీర్ అనేటువంటి వాడు, బాబా అబ్దుర్ రెహమాన్ అనేటువంటి వాడు. వీళ్ళిద్దరు కూడా దీన్ని దాటుకొని బైపాస్ చేసి 5కి 6కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇది సార్ బాబా ఇక్కడ చెప్తున్నది. జై బాబా. సో వీళ్ళకి షార్ట్ కట్ 4వ భూమికే కాదు, 4, 5 కూడా షార్ట్ కట్. 2 ప్లేన్స్ దాటిపోయినట్టు. అవును. అవునండి. జై బాబా. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్న? జయబాబా అండి. అయితే 4, 5 మధ్యలో ఉండదని అర్థం. ఏంటమ్మా అది లక్ష్మి గారికి? 4, 5 మధ్యలో ఈ హైరత్ అనేది ఉండదనా? అంటే 5th, 6th వెళ్ళిపోతారంటే. అంటే ఈ ప్రాసెస్ లో అక్కడికి వెళ్ళరని, కానీ మా ఇందాక శ్రీలక్ష్మి గారు చెప్తుంది ప్రతి చోట ఈ స్వర్గాలు ఉంటాయి, ఎంతో కొంత ఎన్చాట్మెంట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు కదా. అయితే ఉంటుందన్నమాట. నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే హైరాత్ ఉంటుంది, కానీ 3, 4 భూమికల మధ్యలోది చాలా క్యాప్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట. ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి. అవునండి. అదే. ఓకే. Here Baba says, however, such instances are very rare. That is important. Very, very rare it is. The pushing to the further that between 5th and 6th plane. Very rare it says. Baba also said while discussing about the Hairat between 3rd and 4th, in the beginning itself, Baba said most of the souls will automatically go to the 4th plane. But some souls, they are subjected to Hairat. That also we have read, in the earlier paragraphs. Yes. ఓకే. అంటే ఇంకో విధంగా సార్, మనం బాడీ డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ బర్త్ తీసుకోవడంలో స్వర్గాలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఆ మధ్యలో మనం ఉన్న స్థితిని బట్టి, ప్లేన్స్ని బట్టి వేరీ అవుతుంటాయి. అది ఇలా తీసుకోవచ్చు, అది అంతే కదా సార్? మనం ఫిజికల్గా మన బాడీ డ్రాప్ చేసి మళ్ళీ బాడీ అంతేనండి, అంతే. అంటే స్వర్గం అంటే మనం చదువుకున్నటువంటి నరక స్వర్గం గురించి కాకుండా అట్రాక్షన్స్ అనమాట, బ్లిస్. అవునండి, అది కూడా ఉంది అందులో. అదే అండి. వాటిలో మన వాళ్ళు ఇంద్రలోకం అని ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు అన్నమాట, దేవలోకం అని. రాజుగారు ఇక్కడ ఈ హైరత్లో ఎంటర్ అవడానికి, అంటే ఈ స్వర్గాల్లో ఎంటర్ అవడానికి బాడీ డ్రాప్ చేయాలి అని ఏం లేదండి నా ఉద్దేశంలో. అదేలేండి, మస్తులు మరి బాడీలో ఉండే అందులో ఉంటారు కదా. ప్రాబబ్లీ ఓన్లీ ఆ గ్రాస్ బాడీలో, అదే గ్రాస్ కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళకే ఈ బాడీ డ్రాప్ చేసాక స్వర్గంలోకి వెళ్ళడం ఆ కాన్సెప్ట్ అక్కడే ఉంటదేమో. మిగతా అవన్నీ ప్రాబబ్లీ బాడీతో ఉన్నా కూడా జరిగిపోతూ ఉంటారేమో. కాదమ్మా, బాడీ డ్రాప్ చేయడం అనేది ఏ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్పారు బాబా మనకి కదండి? అది మనం అక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఎంచాంట్మెంట్లో ఉండిపోయి ఒకే భంగిమలో ఫిక్స్ అయిపోయినప్పుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. అంటే ఆ కాంటెక్స్ట్లోనే. అదేండి, కొంచెం అంటే రఘుపతి గారు ఇందాక స్లైడ్స్ హెవెన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నేను. కరెక్టే అమ్మా, బాడీతో ఉండి కూడా ఇది వేరు మొత్తం ఎంచాట్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అండి. జై బాబా అండి. A complete fixity of posture that lasts until death
or until a perfect master is contacted, is seen only in those pilgrims who have a very strong haret. అంటే ఈ ఇట్లాగా గాఢమైన సమ్మోహన స్థితికి లోనైన ఆ యాత్రికుడు అతనికి తనంతట తను బయట పడలేడు. ఎలా అంటే ఇక అతనికి సహజ సిద్ధమైన మరణం అన్నా రావాలి, లేదా పరిపూర్ణ గురువు యొక్క కృప అన్నా దొరకాలన్నమాట. అటువంటి ఆ పరిస్థితి వరకు కూడా అతని యొక్క భంగిమ పూర్తిగా అదే భంగిమలో ఉండిపోతాడట. ఆ ప్రగాఢమైన ఎంత తీవ్రమైన స్థితిలో ఉన్నా అంటే అతను నిలబడి ఉంటే నిలబడే ఉంటాడు, కూర్చొని ఉంటే కూర్చునే ఉంటాడు. ఎప్పటి వరకు అంటే అతనికి మరణమన్నా సంభవించాలి, లేదా పరిపూర్ణ గురువు యొక్క కృప అతని మీదన్నా పడాలన్నమాట. అంతవరకు కూడా ఆ యాత్రికుడు అటువంటి హైరత్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటాడట. A must got intoxicated who has been with Meher Baba for many years was in this Makamic Khairat between the 3rd and 4th planes when he was brought to Meher Baba in Rahuri in 1930.
స్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అయ్యారనమాట. బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే మెంటల్ స్ఫియర్ చేరుకున్నటువంటి ఒక బాటసారి వాడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా అయినా సరే భౌతికమైన వాహనం అవసరం లేకుండా ప్రయాణించేయగలడు అని చెప్తున్నారు. భౌతికంగా మనకి ఒక వాహనం ఉంటే గాని మనం చేరలేం. అది కారు అవ్వచ్చు, రైలు అవ్వచ్చు, విమానం అవ్వచ్చు. కానీ ఒక మానసిక భూమికలో ఉన్నటువంటి యాత్రికుడు మాత్రం అతను అనుకున్నంత మాత్రం చేత ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండి అమెరికా వెళ్ళాలనుకుంటే అమెరికా వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఎలా ఉన్నారో అక్కడ న్యూయార్క్లో అనుకుంటే న్యూయార్క్ వెళ్ళిపోయాం మనం. కానీ మనం కళ్ళు మూసుకొని ఇలా అనుకోగానే అక్కడ ఉంటాం మనం. అది బాబా చెప్తున్నారు. ఇది ఎలా సాధ్యము అని ప్రశ్న వేశారు బాబా. బాబా ఏమంటున్నారంటే ఈ మైండ్ అనేటువంటిది అన్ని చోట్ల వ్యాపించి ఉంది. మనం యాక్సెస్ చేయడమే. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఉందనుకోండి, నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బెంగళూరులో ఉన్నాను, రాజుగారు కాకినాడలో ఉన్నారు అనుకుందాం, ఇంకొక ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నారు, ఇంకొక ఆయన సిరీన్ అమెరికాలో ఉన్నాడు. బట్ మన అందరం ఒక టైంకి ఎలాగ మనం ఒకళ్ళనొకళ్ళు చేరుకోగలుగుతున్నాం? ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ అంతా వ్యాపించి ఉంది. మనం యాక్సెస్ చేయడమే తేడా. యాక్సెస్ చేయగానే మనం కనెక్ట్ అయిపోతున్నాం. అదే చెప్తున్నారు బాబా. ఈ మైండ్ అనేటువంటిది అన్ని చోట్ల విస్తరించి ఉంది. మనం యాక్సెస్ చేయగానే మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం. మనం ఫిజికల్గా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు బాబా. అది అయితే దీనికోసం ఇతను ఈ ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు హీ కెన్ బి ఎనీవేర్ హీ లైక్స్ వితౌట్ యూజింగ్ ది గ్రాస్ ఆర్ సటిల్ ఆర్గన్స్. అంతకుముందు గ్రాసులో ఉన్నప్పుడు సటిల్ భూమికల్లో ఉన్నప్పుడు అయితే ఆ ఆర్గాన్స్ వాడితే కానీ వీడు వెళ్ళలేడు అక్కడికి. కానీ ఇప్పుడు మైండ్ అనేటువంటి ఆర్గాన్ వాడి వాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు వాడు. అది ఈ కెన్ నో ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది భూమికల గురించి ఇంకొకటి బాబా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 5, 6 మానసిక భూమికలు కదండి. ఈ 5, 6 భూమికలలో చేరిన వాడు తన లెవెల్ వరకు చేరుకునేవడానికి తనకంటే కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సాధకులకు సహాయము అందించగలడు అని ఇక్కడ ఈ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ బాబా ఈ పేరాలో చెప్పేటువంటిది. అంటే అంతకుముందు 5, 6 భూమికల కంటే ముందు ఉన్నవాడు వాడు కోసం వాడు తంటాలు పడగలడు, కానీ ఇంకొకరికి సహాయం చేసి గురువుగా చెయ్యి అందించేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఈ 5వ భూమిక వాడు చెయ్యి డైరెక్ట్గా అందించి పట్టుకో నా చెయ్యి అని చెప్పి ఆ సాధకుడితో పాటు ప్రయాణం చెయ్యగలడు, తను నడిపించగలడు. అంచేతే అతన్ని సూఫీలు వలి అంటే ఫ్రెండ్ అంటే ఇదనమాట. ఆధ్యాత్మిక మార్గములో చెయ్యి పట్టుకొని వాడిని నడిపించగలడు అని. ఆ వలి అంటే అర్థము ఫ్రెండ్ అండి, వలి అంటే అది హఫీజ్. మళ్ళీ మనం అనుకుంటున్నాం కదా హఫీజ్ పద్యాన్ని చెప్తూ ఉంటారు బాబా, ఎందుకంటే ఆ భావాన్ని ఈ లింక్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఓ అగస్ట్ మాస్టర్ అంటే 5వ భూమికలోనూ 6వ భూమికలోనూ ఉన్నటువంటి ఒక మాస్టర్ అనుకుందాం. నా చేయి పట్టుకుని నడిపించు నన్ను, ఎందుకంటే నేను సాయం లేకుండా నేను నడవలేను, అంచేత నా చేయి పట్టుకో, నీ చేతిలో పట్టుకో అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఎందుకని మిగిలిన వాళ్ళు స్వశక్తితోటి వాళ్ళు దాటేస్తున్నారు భూమికలు అవన్నీ, కానీ నేను హెల్ప్లెస్గా ఉన్నాయి, సహాయంగా ఉన్నాను నా అని అడుగుతున్నాడు అని ఒక పాపులర్ ఒక ద్విపద ఉందన్నమాట అండి. అది దాని అర్థం ఇదే సుమ. దానిలో అతను రిఫర్ చేసేది ఇదే ఈ 5th ప్లేన్ ప్రయాణం గురించే అని చెప్తున్నారు. జై బాబా సార్. సంతోషిస్తున్నారండి ఇవాళ? ఓకే. యూ కెన్ డిస్కస్ అండ్ అదర్స్ ఆల్సో కెన్ కైండ్లీ జాయిన్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అండి. జై బాబు. Jai Baba. Generally, however, a Wali or Mahapurush helps an aspirant by gazing into his eyes, thereby tearing away the inner veil from the real eye within. Generally, however, a Wali helps an aspirant by gazing into his eyes. సాధారణంగా ఎలాగైతేనేమి ఒక వలి, ఆ వలిని మహాపురుషుడు అని కూడా అంటారు.
ఆ ఒక సాధకుని కళ్ళలోకి నేరుగా చూస్తూ సహాయం చేసేస్తాడు అనమాట. ఇంకేది చేతులు అందించడం అలాగ కూడా కాకుండా ఇక్కడ కేవలం ఇలాగ కళ్ళల్లో తీక్షణంగా చూస్తూ సహాయం చేస్తాడు. thereby tearing away the inner veil from the real eye within. అలా చేయడంతో అతను ఏం చేస్తున్నాడు, అతని యథార్థ అంతర్నేత్రం అంటే ఈ ఎవరికైతే హెల్ప్ చేస్తున్నాడు అతని యొక్క యథార్థ అంతర్నేత్రం పైన ఒక ముసుగు ఉంది. ఆ ముసుగుని తొలగించి వేస్తాడు. కేవలం ఈ వలి ఏం చేస్తున్నాడు, అలా తీక్షణంగా ఇంకో సాధకుని కళ్ళల్లో చూసేటప్పటికి ఆ సాధకుని కళ్ళ అంతర్నేత్రంపై ఉన్న ముసుగుని తొలగించి వేస్తున్నాడు. The spiritual influence of the wali through sight is known to Sufis as tawajjuh. ఇలా వలి తన చూపు ద్వారా కలిగించే ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాన్ని సూఫీలు తవజ్జు అంటున్నారు. The term tawajjuh does not apply to perfect masters. ఈ తవజ్జు అనే పదం ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది కానీ సద్గురువులకి ఇది వర్తించదు అని చెప్పారు. In their case, the term will is correct, for they can also render this help without the physical contact that is necessary in the case of masters of the plane. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎందుకు మనం సద్గురువులకి తవజ్జు అనేది వర్తించదు అని చెప్తున్నారంటే in their case the term will is correct. ఈ సద్గురువుల విషయం గురించి మాట్లాడితే వీరి విషయంలో ఇచ్చ అనే పదం సరి అయిందనమాట. ఇక్కడ తవజ్జు అనే పదం వాడకుండా సద్గురువుల విషయం గురించి మాట్లాడితే వాళ్ళ విషయంలో ఇచ్చ అనే పదం కరెక్ట్. ఫర్ దే కెన్ ఆల్సో రెండర్ ద హెల్ప్ వితౌట్ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. ఎందుకు అలాగంటున్నారు ఇచ్చ గురించి? ఎందుకంటే సద్గురువులు ఇటువంటి సహాయం భౌతిక సాంగత్యం లేకుండానే చేసేస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా 5వ భూమికలో వాళ్ళ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటి, వాళ్ళు ఆ సాధకుడిని కళ్ళతో తీక్షణంగా చూడటమో లేకపోతే చెయ్యి పట్టుకోవడమో అలా చేస్తే జరిగింది అన్నారు. కానీ సద్గురువులకి ఇటువంటిది కూడా అక్కర్లేదు, అసలు వాళ్ళ భౌతిక సాంగత్యమే అసలు అక్కర్లేదు అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ నెసెసరీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద మాస్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. కానీ భూమికల్లో ఉండే గురువుల విషయంలో భౌతిక సాంగత్యం అనేది అనివార్యం. అంటే ఈ భూమికల్లో ఈ 5 భూమికల్లో ఉన్న వాళ్ళ గురించి నాకు మాట్లాడుకున్నాం కదా, వాళ్ళకి ఒకరికి సహాయం చేయాలంటే భౌతిక సాంగత్యం, ఆ సాధకుడి యొక్క భౌతిక సాంగత్యం అనేది అనివార్యం. కానీ ఈ పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అసలు అతనికి ఈ సాధకుడి యొక్క భౌతిక సాంగత్యం అవసరమే లేదు. అందువలన పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ కి ఈ టర్మ్ తవజ్జు అనేది వర్తించదు, వాళ్ళకి ఇచ్చ అనే పదమే వర్తిస్తుంది అని చెప్పారు ఈ పారాగ్రాఫ్. జై బాబా. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? ఓకే సార్, సమాప్ చేయండి సార్. ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారండి, ఇలా 5వ భూమికలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మ తనకంటే కింది స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఇతర ఆత్మలకు సహాయం అందించడం గురించి ఈ పేరాలో బాబా చెప్తున్నారు. సాధారణంగా అతను ఎలా చేస్తాడు ఈ సహాయం అంటే, ఎవరికైతే సహాయం అందించాలి అనుకుంటున్నాడో అతని కళ్ళలోకి తన కళ్ళు పెట్టి తీక్షణంగా చూస్తాడటండి. చూసి సత్యాన్ని చూడగలిగినటువంటి అంతర్నేత్రం ప్రతివాడిలోనూ ఉంటుంది, కానీ దానికి అడ్డుగా ఒక మాయ పొర ఉంటుంది. ఆ పొరని తొలగించి అతనికి సహాయం అందిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. దీన్ని సూఫీలు తవజ్జు అంటారు. అయితే ఇది 5వ భూమిక వాడికి అప్లై అవుతుంది, కానీ సద్గురువుకి అప్లై అవ్వరు. సద్గురువుకి భౌతికమైనటువంటి ఈ సాంగత్యం అతనికి తప్పనిసరి కాదు, అతని ఇష్టం. అది అతని సంకల్పం మాత్రం చేత ఇతనికి ఆ సహాయాన్ని అందించగలడు సద్గురువు.
కానీ 5వ భూమికి వాడు మాత్రం భౌతికంగా కాంటాక్ట్ చేయడం ద్వారా మాత్రమే, కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడడం ద్వారా మాత్రమే ఆ సహాయాన్ని అందించగలడు. ఈ తేడా మనము గమనించాలి అని చెప్తున్నారు బాబా. ఎస్ సార్. జయవాసం. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దాని మీద? ఓకే, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామండి. కంటిన్యూ చేయండి. Meher Baba explains that on the fifth plane, the pilgrim sometimes desires to have the divine presence and sometimes attends to worldly duties. ఇక్కడ మెహర్ బాబా ఇలా చెప్తున్నారనమాట అండి. ఇలా వివరించారు. 5వ భూమికిపై ఉన్న యాత్రికుడు దైవీ సాన్నిధ్యాన్ని కోరుకుంటాడు అండ్ సమ్ టైమ్స్ అటెండ్స్ టు వరల్డ్ డ్యూటీస్. మరి కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తాడు, ప్రాపంచిక విధుల్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు. పార్షియల్ గా దైవ సాన్నిధ్యాన్ని కోరుకుంటాడు, మళ్ళీ కొంచెం సేపు అది కొన్నిసార్లు ప్రాపంచిక విధుల్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, so far as divine presence on the fifth plane is concerned, God is always present, but the pilgrim may not always desire the presence when he turns his attention to worldly duties. దీన్ని కొంచెం ముక్కలు చేసుకుని చెప్తాను. In fact, so far as the divine presence on the fifth plane is concerned, వాస్తవానికి ఈ 5వ భూమికిపై దైవీ సాన్నిధ్యాన్ని సంబంధించిన వరకు మనం ఆలోచిస్తే గాడ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ప్రెసెంట్, భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు. బట్ ద పిల్గ్రిమ్ మే నాట్ ఆల్వేస్ డిజైర్ ద ప్రెసెన్స్. అని ఆ యాత్రికుడు దైవీ సాన్నిధ్యాన్ని అన్నిసార్లు కోరుకోకపోవచ్చు. వెన్ హీ టర్న్స్ హిస్ అటెన్షన్ టు వరల్డ్లీ డ్యూటీస్. ఇలా కోరుకోకపోవడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది, అతడు తన దృష్టిని ప్రాపంచిక విధులపై మరలించినప్పుడు ఇలా కోరుకోకపోవచ్చు అన్నమాట దైవీ సాన్నిధ్యాన్ని. On the 6th plane, the pilgrim persists in desiring the presence of God 100%. ఇప్పుడు 5వ భూమికి వాడి గురించి ఇందాక చెప్పుకున్నాం, కానీ 6వ భూమికిపై ఉన్న యాత్రికుడు 100% భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్ని పట్టు విడవకుండా కోరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కంపేర్ చేశారు. 5వ భూమికి వాడు కొంచెం సేపు భగవంతుడి వైపు, భగవంతుడు కావాలని కోరుకుంటాడు, కొంతసేపు ప్రాపంచిక విధులు చూస్తారు. కానీ 6th ప్లేన్ వాడు 100%, 6th ప్లేన్ పై ఉండే యాత్రికుడు 100% భగవంతుని సాన్నిధ్యాన్ని విడవకుండా కోరుకుంటారు. Hafiz evidently refers to this experience on the 5th plane when he says, ఈ 5వ భూమిపై ఉండే తన అనుభవం గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఇలా హఫీజ్ స్పష్టంగా అన్నాడు, ఓ హఫీజ్, ఇఫ్ యూ డిజైర్ ద డివైన్ ప్రెసెన్స్, then do not allow yourself to be absent. ఈ కప్లెట్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే, ఈ ద్విపదం, ఓ హఫీజ్, నీవు దైవ సాన్నిధ్యాన్ని కోరుకుంటే నీవు గైరు హాజరు కాకుండా చూసుకో. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన దృష్టి అంతా భగవంతుని పైనే ఉండాలి, వేరే దేనిపైన ఉండకూడదు అని చెప్తున్నట్టుగా నాకు అర్థం. జయబాబు. జయబాబు. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? ఓకే. నాకే ఒక డౌట్ వచ్చింది. అంటే ఇది హఫీజు తను 5th ప్లేన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఇలా చెప్పాడనా అండి, లేకపోతే ఎవరినో దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పాడనా అండి? అంటే నేను అనుకోవడం, పోయిటరీ నార్మల్గా వాళ్ళ పేరు వాడుకుని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు కదమ్మా, ఆ టైప్లో ఆయనకి, అంటే వాళ్ళు ఓ హఫీజ్ అని ఆయనే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, ఆయన చెప్పుకుంటున్నట్టుగా, ఓ హఫీజ్, ఇఫ్ యూ డిజైర్ ద డివైన్ ప్రెసెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నారు కాబట్టి డౌట్ వచ్చింది. కానీ అది అందరికీ మనకు ఉపయోగపడేలా తర్వాత వస్తాయి ఇవన్నీ, కానీ ఆయన స్వాగతం అనమాట ఇది. కానీ ఇది బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్, ఇట్ అప్లైస్ ఎవ్రీవేర్, మనకు కూడా అంతే కదా. ఆయన ప్రెజెన్స్ కావాలంటే వి బెటర్ బీ విత్ హిమ్, అంతే.
మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్న? సార్ నాగేశ్వర్ మీరు చెప్తారు దీని గురించి. ఓ ఆఫీస్ అని ఎందుకన్నారు ఆ, అంటే? ఆ, అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదండి మనకి. అవునండి, అవును. ఎందుకంటే మొత్తం అంతా చదివితే కానీ మనకి అవగాహన రాదు, దాని మీద సమాధానం చెప్పే పరిస్థితి రాదు మనకి. అదే ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఇది ఏంటన్నది మనకే తెలియదు కదా. అది ఆత్మ యొక్క ప్రయాణాన్ని అతను వర్ణించుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు, మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క భూమిక దాటినప్పుడు ఒక్కొక్క అనుభవం అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఉమ్. అది అంతే కదండి. ఇప్పుడు అవునండి. గాడ్ స్పీక్స్లో బాబా ఇన్ని డిస్కస్ చేస్తే తను చేసిన ప్రయాణం అని కాదు కదా. ఒక ఆత్మ ప్రయాణం చేసినప్పుడు దానికి ఎదురయ్యేటువంటి స్థితులన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కదా, అలాగే అనుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ. అవును సార్, అవును. ఆ, ఇక్కడ ఈ పేరాలో బాబా చెప్పిన విషయం ఒకటి జ్ఞాపకం వచ్చిందండి, ఓ సంఘటన. ఒకసారి ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాను గురుప్రసాద్లో అనుకుంటాను బాబా దగ్గర ఉండేవాడు కదా. ఒకసారి బాబా అన్నారు, నా ఎదురుగా కూర్చో అన్నారు. కూర్చోన్నాడు. ఓ అరగంట సేపు నా ధ్యానం చేయి నా మీద అన్నారు. సాధారణంగా బాబా ధ్యానాలు అవి చేయమని చెప్పేవారు కాదు. అతనితో తమాషాగా అన్నారు. ఓ అరగంట చేశాడు. ఎలా ఉందో చెప్పు నీ అనుభవం అన్నారు బయటకు వచ్చాక. ఆ ధ్యానంలోంచి అతను బయటకు వచ్చాక అతను అన్నాడు, బాబా కాసేపు నువ్వు ఉన్నావు, మళ్ళీ కాసేపు కనిపించట్లేదు, మళ్ళీ కాసేపు పైకి మళ్ళీ వస్తున్నావు నువ్వు, మళ్ళీ కాసేపు కనిపించట్లేదు, ఇలా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అన్న. అప్పుడు బాబా అన్నారు, మూర్ఖుడా, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ వెళ్ళలేదు నువ్వు, నేను కాదు, నేను ఎప్పుడు అక్కడ ఉన్నాను, నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు, నువ్వు మళ్ళీ వస్తున్నావు, నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు, నువ్వు వస్తున్నావు కదా, అది నేను వెళ్ళిపోతున్నానని చెప్తున్నావు నువ్వు అన్నారు. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. ఈ 5వ భూమికి వాడు పూర్తిగా ప్రపంచంతో తెగతెంపులు చేసుకోలేదు. వాడికి అటు దేవుడు కావాలి, ఇటు ప్రపంచం కావాలి. దేవుడు కావాల్సినప్పుడు పూర్తిగా ఆయనతోటి ఉంటాడు. మళ్ళీ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కాసేపు నాకు సెలవు ఇవ్వయ్యా, నువ్వు అలాగ ఉండు, నా పని చూసుకుంటానంటట. అది అంచేత భగవంతుడు సమక్షం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. కానీ పిలిగ్రిమ్కి మాత్రం వాడు కోరిక ఈ ప్రపంచంతో కాసేపు బిర్యానీ తినాలి, కాసేపు ఈ సుఖాలు అనుభవించాలి అని వాడికి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంచేత కాసేపు ఇటు